Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed 81 maths classes. Now we are at 82 maths class and maths concept number 39. That 39 maths concept is what? Average. సో ఇందులోపల ఇప్పుడు మోడల్ నెంబర్ 11లో యావరేజ్లో కూడా 10 మోడల్స్ కంప్లీట్ చేసాము. ఇప్పుడు 11th మోడల్ దగ్గర ఉన్నాం. Average of 30 numbers is 150. Then find the sum of all these numbers. Average of 30 numbers is what? 150. What is asked? Sum of all these numbers. We have what? Average is equal to what? Sum of observations divided by number of observations. We have this one. What is asked? Sum is asked. Now you send to this side. So sum of observations is equal to what? So average into number of observations. Number of what? Observations. Average is how much? What? 30. Average is what? 30. Number of observations. Average of 30 numbers. This is the what? 30 numbers. So average of 30 numbers is 150. This is the what? 150. So 15 3 is 45. So 2 zeros. So that's why answer is what? 4500. Answer is what? 4500. Next. Sum of x numbers is 160 if its average is 20. So sum of x numbers, the sum is given. Sum of observations ichinaru. Sum of what? Observations. Sum of observations is equal to how much is given? 160. Average is equal to how much is given? 20. What is asked? Number of observations asked. Number of what? Observations. Number of observations is equal to x. What is x is asked? So number of observations is equal to number of observations ఇక్కడ రాస్తే యావరేజ్ ఏమవుతుంది? డినామినేటర్ గా వస్తుంది. So that's why number of observations is equal to what? Sum of observations divided by average. Sum of observations ఎంత? 160. Average ఎంత? 20. 0 0 get cancelled. 2 1 ja 2 8 ja. So that's why how many number of observations are there? 8 observations are there. ఎన్ని observations ఉన్నాయి అక్కడ? 8 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇదే ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అడిగితే ఏం చేయాలి, నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అడిగితే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ అడిగితే ఏం చేయాలనేది ఈ మెథడ్కి సంబంధించినవి. సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి, మోడల్ నెంబర్ 13. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 2 kilometers, 500 meters and 1500 meters. 2 kilometers, 500 meters, 1500 meters. ఇది మీటర్స్లో ఉంది, ఇది మీటర్స్లో ఉంది, కానీ ఇది కిలోమీటర్స్లో ఉంది. సో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అన్నీ కూడా సేమ్ యూనిట్స్లో ఉండాలి. అన్నీ కూడా ఏ యూనిట్స్లో ఉండాలి? సేమ్ యూనిట్స్లో ఉండాలి. కాబట్టి 2 kilometers బదులు ఎంత రాయొచ్చు? 2 into 1 kilometer is equal to 1000 meters. So that's why I can write what? 2000 meters. Now what we should find? 2000 meters, 500 meters, 1500 meters. So average is equal to what? Sum of observations. Sum of observations divided by number of observations. Sum of observations divided by number of observations. Sum of observations అనేది చెప్పండి. 2000 plus 500 plus 1500 divided by how many observations? 1 2 3 observations are there. So that's why 2000 plus 500, 2500 plus 1500. So how much we will get? 4000. 4000 by what? 3. 4000 by 3 we have. So average ఎంత అవుతుంది? 3 1 ja 3 1 ja 3 9 ja 3 9 ja 3 9 ja 0.9 మళ్ళీ. So 1999.99. So this is the what? Average. Average is equal to what? 1999. 1999. ఇంకొక వచ్చింది ఇక్కడ 10 ఉంటుంది కదా, 4000 వచ్చింది కదా, 4000. 3 1s 3 9s కాదు, 3 3 జా. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1999 వచ్చింది అంటే 2000 దగ్గర వచ్చింది. రెండు నెంబర్లు ఇంకా చిన్న నెంబర్లు కాబట్టి తక్కువ రావాలి కదా. సో కాబట్టి 3 3 ja 9, 3 3 ja 3 3 ja. ఓకే, నా ఇట్ ఈస్ ఓకే. 1333.33. 1333.33. This is the what about the average of what? This problem.
average of what these three numbers. Next one, find the average of what fractions are given. Find the average of what so decimal fractions is given. So what we have, average is equal to what sum of observations divided by number of observations. Okay, so sum of observations అంటే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. 3.5 ప్లస్ 5.7 ప్లస్ 4.6 ప్లస్ 2.8 ప్లస్ 4.3 ప్లస్ 4.9. ఓకేనా, వీటిని యాడ్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని, 1 2 3 4 5 6 అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై 6. యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు. 9 plus 3 12, 12 plus 8 20, 26, 33, 33 plus 5 38, 8 3, 3 plus 4 7, 11, 11 plus 2 13, 13 plus 4 17, 17 plus 5 22, 22 plus 3 25. So 25.8 divided by 6. So ఇప్పుడు చేసి చూడండి. సో 6 టేబుల్తో చేయండి. 6 1 జా, నెక్స్ట్ 1 6 4 జా 24, 1 ఉంటుంది 18, 6 3 జా 18. సో యావరేజ్ ఈజ్ హౌ మచ్ 4.3. యావరేజ్ ఎంతనట 4.3 యావరేజ్గా వస్తుంది. 4.3 యావరేజ్గా వస్తుంది. సో ఫ్రాక్షన్స్ అంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే ఇట్లా చేయాలి అంటే ఏది ఇచ్చినా కూడా సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ మాత్రం జాగ్రత్త వహించేది ఏంటిది, అన్ని యూనిట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవాలి. అన్ని యూనిట్స్ సేమ్ తీసుకొచ్చి, సేమ్ లేకపోతే అన్ని యూనిట్స్ సేమ్లోనికి మార్చి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, యావరేజ్ ఆఫ్ 9, 5, 4, 3, 6 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ 6. ఈ అన్నింటి యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంట 6 అంట. ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకేం తెలుసు, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ యాడ్ చేయండి. 9 ప్లస్ 5 ప్లస్ 4 ప్లస్ 3 ప్లస్ 6 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై హౌ మచ్, ఎన్ని నెంబర్స్ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 నెంబర్స్. దీని యావరేజ్ కూడా 6 అంట. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. 6 నాట్ సైడ్ పంపించండి. పంపిస్తే ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇవి యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ యాడ్ చేయండి. 9 ప్లస్ 5 14 ప్లస్ 4 18 ప్లస్ 3 18 plus 2 21 plus 6 27 plus x. 27 plus x by 6 is equal to 6. Now 6 into this side. So 27 plus x is equal to 6 is 36. Step is right. 6 into 6. So 27 plus x is equal to what, 36. X is equal to what, 36. 27 into that side, it will be the minus. So 6 minus 7, no, it will not go. So what, take 10. 10 plus 6 16, minus 7 ఎంత అవుతుంది, 16 లెక్కలు 7 అవుతుంది, 6 వస్తుంది. 16 లెక్కలి 16 minus 7, 16 minus 7 అంటే ఎంత వస్తుంది, 9 వస్తుంది. ఓకేనా, 16 minus 7, ఓకే 4 ఇళ్ళకెళ్ళి 3 వస్తుంది, 6 9. ఓకే, బా దీనికి ఇంత కన్ఫ్యూజన్. 3 minus అంటే ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, 2 minus 2 is what, 0. సో దట్స్ వై x is equal to how much, 9. x is equal to ఎంత నెంబర్ వస్తుంది, 9 వస్తుంది. అంటే x నెంబర్ ఎంత పెట్టాలి అక్కడ, 9 అనేది ఉండాలి x ప్లేస్లో. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సేమ్ అదే మెథడ్ చేసినాం, కానీ ఇక్కడ x అనేది ఇచ్చింది కాబట్టి అక్కడ x అని పెట్టుకొని చేసినాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ ఆఫ్ 5 నంబర్స్ ఈజ్ 306. సో యావరేజ్ ఆఫ్ 5 నంబర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్, 306.4 అంట. ఓకేనా. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నంబర్స్ ఈజ్ 431. సో average of first 2 numbers is equal to how much, 431. Next, average of last 2 numbers, average of last 2 numbers is equal to how much is given, 214.5. Then find out the third number అని అడిగినాడు. Find out the third number అని అడిగినాడు. So average of 5 numbers is equal to 306.4. 5 numbers is equal to what, 306.4. 5 numbers is equal to 306.4 అయింది కాబట్టి నేను సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తాను. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, దీని నుంచి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ is equal to what, ఇక్కడ ఏదా సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ దిస్ వన్, సమ్
sum of 5 observations is equal to what? Average into number of observations. Average enta 306.4 into 5. How much we will get? So 4 5s are 22. Yeah, 5 6 are 30 plus 2 32. 5 3 are 15. 15 32 వచ్చింది నాకు. ఓకేనా? And what the sum of all observations? Sum of all 5 observations. Now here average of first two numbers is given 431. Next sum of what? These two numbers let me take. Sum is equal to what? Average into number of observations. Average is how much? 431 into number is how much? 2. So 431 into 2 is equal to how much we will get? So 2 1s 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 862. Next here what? Average of last two numbers. So sum is sum చేద్దాం. Sum is equal to what? So 214.5 into 2. So 2 5s are 10, 1, 2 4s are 8 plus 1 9. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 429. ఎంత వచ్చింది నాకు? 429 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? సో సమ్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ థర్డ్ నెంబర్ ప్లస్ ఫోర్త్ నెంబర్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ నెంబర్. సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ థర్డ్ నెంబర్ ప్లస్ ఫోర్త్ నెంబర్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ నెంబర్. అంతేనా? ఓకేనా? ఈ సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ మనకు వచ్చినది. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ వచ్చినది. సమ్ ఆఫ్ వాట్ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఇక్కడ వచ్చినది. Total sum of 5 observations we got. How much we got? 1532. Okay. Is equal to first two numbers sum enta? First two numbers sum. This is the first 862. Plus third number natle unchandi. Plus fourth and fifth the last two numbers sum enta? 214.5. Okay na? ఇప్పుడు ఏం చేయండి? ఈ 862 ని 214 ని రెండు కూడా అడిషన్స్ కదా యాడ్ చేయండి. 1532 is equal to what? 0.5. 4 plus 6, 4 plus 2 6, 1 plus 6 7, 2 plus 8 10, 1076.5 into third plus third number. So now 1076 no its side one is equal to its side one piece same అవుతుంది చెప్పండి, మైనస్ అవుతుంది. So that's why 1532 minus 1076.5 is equal to what? Third number. దీని నుంచి దీన్ని తీసేయండి. సో 1532 నుంచి ఎంత తీసేయాలి నేను ఇప్పుడు? 1532 మైనస్ 1076.5. సో 0.0 10 10 మైనస్ 5 5. ఇక్కడ 1 ఉంటుంది పోల్ కాబట్టి 10. 11 మైనస్ 6 5. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది కాబట్టి పోల్ కాబట్టి 10. 10 ప్లస్ 2 12. 12 మైనస్ 7 5. ఇక్కడ 4 ఉంది. 4 మైనస్ 0 is 4. 455.5. సో 455.5 is equal to what? Third number. Then I am rewriting third number is equal to what? 455.5. This is the what about the third number. Third number ని మనం ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మనకు యావరేజ్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఇచ్చినాడు. ఇచ్చి ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ కనుక యావరేజ్ కనుక ఇస్తే థర్డ్ నెంబర్ని ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చును. సో ఇట్లా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని జాగ్రత్తగా చూసి ఒకటికి రెండు సార్లు చేయండి. చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఐడియా. కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మోడల్ 17 చూడండి. The average weight of 75 girls. The average weight of 75 girls is 47 kilograms. 75 girls అంటే 47 kilograms వచ్చిందట. It was later discovered that the weight of one of the girl was read as 45 kilograms instead of 25 kilograms. ఆమె యాక్చువల్ వెయిట్ ఎంత ఉందట? 25 ఉందట. కానీ ఎంత దగ్గరట? 45 kilograms చదివిందట. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 75 గర్ల్స్? మరి యాక్చువల్ యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? ఫస్ట్ ఏమడిగినాడు మనకు? యావరేజ్ వెయిట్ అడిగినాడు. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఈ ప్రిన్సిపల్ అయితే తెలుసు అవునా? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అడిగింది, ఇది అడిగింది. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 75 ఇచ్చినాడు. నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 75 ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు మనకు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కావాలి. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎట్లా వస్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇంటూ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడు? ఇంత యావరేజ్ ఇంత యాడ్ చేసినప్పుడు. కానీ అంత ఆమె యాక్చువల్ వెయిట్ ఎంత? 25 అట.
25 కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిఫరెన్స్ ఈ సమ్లోకి వెళ్ళి తీసేస్తే మనకు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum of observations is equal to what? Number of observations into average. So number of observations into average 75 ని 47 తో చేయండి. 7 5 జా 35, 3 7 7 జా 49 plus 3 52, 5 4 5 జా 20, 2 4 7 జా 28 plus 2 30. So we got as 5 2 5 3 3 5 2 5. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నాకు 3525 వచ్చింది. ఓకేనా? సో actual weight is what? 25. How much extra weight we are added here? This minus this. So weight of one of the girl is equal to what? 45. 41 of the girl read ఇది. Actual weight ఎంత? Actual weight of the readed girl is equal to ఎంత? 25. What is the difference? Difference is equal to how much we will get? 45 minus 25 is equal to what? 20 difference. అంటే మనం ఎంత ఎక్స్ట్రా రీడ్ చేసినాం అన్నట్టు? 20 ఎక్స్ట్రా రీడ్ చేసినాం. ఎంత ఎక్స్ట్రా రీడ్ చేసినాం? 20. అంటే ఇట్లా యాడ్ చేయాల్సిన దానిలో 25 యాడ్ చేయాల్సిన దానిలో 45 యాడ్ చేసినాం. ఈ సమ్లో 25 యాడ్ చేయాల్సిన ప్లేస్లో ఎంత యాడ్ చేసినాం? 45 యాడ్ చేసినాం. అంటే 20 ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాం. కాబట్టి ఇప్పుడు 20 మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో దట్స్ వై యాక్చువల్ సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ is equal to what? 3525 minus extra radiation ఎంత? 20. సో 3525 లెక్క 20 తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3505 వస్తుంది. 3505. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏం చేసినాను? యాక్చువల్ వాట్ సమ్ చేసినాను. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్ బిఫోర్ ఇదంటే ఇందులో రీడ్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్ రీడ్ చేసిన దాంతో కలిపి నేను ఏం చేసినాను? సమ్ చేసినాను. మొత్తం టోటల్ చేసినాను. కానీ ఎంత చేయాలి మనం? 25 యాడ్ చేయాలి ఇందులో లోపల. 25 యాడ్ చేయడానికి అది ఎంత యాడ్ చేసినా? 45 యాడ్ చేసిన. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన? 20 ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన. ఆ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాను సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాను. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ వచ్చింది. నౌ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం ప్రిన్సిపల్ తెలుసు నాకు? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 3505 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 75. ఓకేనా? ఇప్పుడు డివైడ్ చేయండి. సో 5 1 జా 5 25 ఉంటుంది. 5 5 జా 25. సో 5 6 జా 5 7 జా 35 డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్. నెక్స్ట్ 0 5 1 జా. సో 701 డివైడెడ్ బై 15. 701 డివైడెడ్ బై 15 వస్తుంది. సో 701ని 15 తోటి డివైడ్ చేయండి. సో 15 5 జా 75. సో దట్స్ వై 15 6 జా. సో 60. సో 0 minus 0 7 minus 6 10. సో 101. సో 15 6 ఎంతో 9 15 6 జా ఎంత? ఇక్కడ ఏమేసినాను? 15 4 జా 60. అదే డౌట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 15 6 జా 15 వాట్ 6 జా 90. సో 1 10 minus 9 1 11. That's why how much we got? So 1146 by 15. So 1146 by 15. So this is the what about the what average. So average is equal to how much? This is the what average, or directly we can write 701 by 15 also. We can write 701 by 15 కూడా మనము రాయొచ్చును. So this is the what about the average of what? This one. అర్థమైందా? ఇది ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే అంత యావరేజ్ చేసేటప్పుడు మనం సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేయాలి కదా. ఈ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేసేటప్పుడు టైం లోపల ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే 25 బదులు ఎంత యాడ్ చేసినాడు? 45 యాడ్ చేసినాడు. 25 బదులు ఎంత యాడ్ చేసినాడు? 45 యాడ్ చేసినాడు. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాడు? 20 యాడ్ చేసినాడు. ఎక్స్ట్రా 20 యాడ్ చేసినాడు. వాట్ ఆ 20ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాడు మొత్తంలో నుండి, సమ్లో నుండి. ఇంత వచ్చింది. సో సమ్ వచ్చింది. నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తెలుసు మీకు. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేస్తే అవర్ టాస్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో ఇట్లా మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ క్లాస్ ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాము. సో నౌ
what is the classwork? So today's classwork is what? Just copy the problems what we are discussed on the board. Classwork notebook లో నోట్ చేసుకొని క్లాస్వర్క్ నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని హోంవర్క్ చేయాలి. ఓకేనా? హోంవర్క్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంకి సంబంధించి 5 or 6 హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఒక్కొక్క మెథడ్ మీద ఒక్కొక్క మోడల్ మీద 5-6 హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. నెంబర్ ఎంత? హోంవర్క్ నెంబర్ 82. ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? 82. సో ఈ హోంవర్క్ పేపర్స్, ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు హోంవర్క్ అని అంటే ఇందులోనే ఈ ఇచ్చిన మోడల్స్లో, ఈరోజు చెప్పిన మోడల్స్లోనే ఒక్కొక్క మోడల్ మీద 5 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తాను. ఎగ్జామ్ 82 అని అంటే దీనికంటే ముందు 20 క్లాసెస్ వరకు మీరు రివిజన్ చేసుకోవాలి. అంటే 81 క్లాసెస్ నుంచి మీరు ముందు 20 క్లాసెస్ అంటే నియర్ 60 క్లాసెస్ వరకు రివిజన్ చేసుకోవాలి. అంటే 60 నుంచి 81 క్లాసెస్ వరకు రివిజన్ చేసుకుంటే దాని మీద మనకు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవ్రీడే వాట్ వీ షుడ్ రివైజ్ 20 ప్రియర్ క్లాసెస్, అంతకు ముందు చెప్పిన 20 క్లాసెస్ని రివిజన్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ అబౌట్ ద మ్యాథ్స్ క్లాస్ 82.